الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لب پہ ہو بس ایک صدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کی بابرکت نام سے جو دلوں کے بیج خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو آر جے ناصر محمود کا پیار بھرا آداب۔ آنے والے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج ہم آئے ہیں میرت الاسلام سینٹر 45 تھامس روڈ مانگری میں، جہاں پر عید میلاد النبی کا جو جلسہ ہے یہ آج یہاں پر ہو رہا ہے، اور کافی لوگ آج یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ علماء حضرات کی نیک اور مفید باتوں یہ جو ہے یہاں پر پیش کی جائیں گی، تو باری باری آپ کو اندر کا حال جو ہے یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیسا ہے، اور بھی سب کیسے یہاں پر لوگوں کی جو آمد ہے یہ کیسے ہو رہی ہے، تو پوری تفصیل کے ساتھ باری باری ہم آپ سے روبرو ہوتے رہیں گے۔ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في شان حبيبي مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلته التي يدركني مرادي يا رسول الله قبلہ علماء کرام، حجاج کرام، میرے عزیز بھائی و قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لائق ہے، جس کی فضل و احسان آج ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب ہمارے آقا عرشیوں کا داتا فرشیوں کا آقا مہراج کا دولا پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ میں آپ سبھی کو امانت الاسلام ٹرسٹ کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ عز و جل اس مجلس کو برقرار رکھے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ معزز سامعین کرام، پروگرام کو آگے بڑھاتے پیشتر میں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ
کہ جیسے آپ سب واقف ہیں کہ ابھی یہ کووڈ کا زمانہ ہے، افسوس ہے یہ جو بلا ہے اس میں پوری دنیا مبتلا ہے، اور ہم قانون کے ساتھ چلتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس فون میں ایپ ہے وہ اس کو ٹریسنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اپنا نام کو رجسٹر کرے تاکہ آنے والے وقت ہمارے پاس ریکارڈ رہے گا کہ کتنے لوگ یہاں پر تھے اگر کچھ ایسا مشکل پیش آئے. دوسری بات، ہمارا سینٹر میں ہم اسی لیے آج پروگرام کر رہے، ورنہ ہم نے تو ہال میں کرنا تھا، اور ہمارے پاس جو کنوینئنس ہے ادھر لیڈیز کے طرف 2 ہے، ایک جو کچن میں ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ اس طرف مت جائے، اور اگر آپ نے کنوینئنس یوز کرنا ہے تو یہاں 2 ٹوائلٹس ہے اس کو استعمال کریں، اور ادھر کا جو 2 ٹوائلٹ ہے وہ ہماری ماں بہنوں کے لیے ہے. تو انشاءاللہ عزیز ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دینا چاہتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت زین ابن حفیظ کٹی. زین آپ ہمارا عالم صاحب کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آ کر قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بارک اللہ، جزاک اللہ خیر. زین ابن حفیظ کٹی. معزز صاحب اکرام، اس مختصر وقت میں ہم کوشش کر رہے، تھوڑا سا ہمارا پرابلم تھا مائک میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا آسان فرما دیے، آپ نے پیشنس رکھا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک نعت شریف جو کہ ریحان حمزہ، وہ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں نعت بولتے ہیں. میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آ کر نعت سے ہمیں آگے فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے.
जश्न विलादत की रौनक पे यारो, मरते सुन्नी मरते रहेंगे, अपने नबी की अजमत का चर्चा करते हैं सुन्नी करते रहेंगे। कुछ जलने वाले देख के कहते हैं हमेशा, सरकार की आमद पे लगाते हो क्यों पैसा, ये पैसा तो क्या चीज़ है हम घर भी लुटा दे, कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा, कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। कीमत जहां में अपनी उजागर गिराओगे, आका को छोड़ कर कभी इज्जत न पाओगे। मजबूत कर लो रिश्ता नबी से तो जियोगे, रिश्ता नबी से तोड़ेंगे तो टूट जाओगे, रिश्ता नबी से तोड़ेंगे तो टूट जाओगे। तेरा खवा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा, या रसूल अल्लाह। तालीम पहले दूंगा मोहम्मद के जश्न की, तहसीब सिखाऊंगा मोहम्मद के जश्न की, फिर से मैं छोड़ जाऊंगा मीलाद की लगन, मेरे भी बच्चे जश्न विलादत मनाएंगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। रेहान हमजा, आप हमें हमारे प्रोग्राम में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह नात बोलते हैं और हमारे मजलिसों को रोनक बढ़ाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़बान में तासीर अता फरमाए, इस तरह हमारे साथ ताबन करे और हमारे मजलिस को अपने रोशन फरमाए। वजह सामने किराम, अब मैं दावत देना चाहता हूँ हमारा मानतुल इस्लाम ट्रस्ट का ख़ास वो शख्स जिन्होंने इब्तिदा से लेकर आज तक इस सेंटर के लिए बहुत से खिदमत की है, आज भी कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ताहिर हुसैन साहब। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज छाते लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज छाते लाखों सलाम। सदर मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। सदर मजलिस, उलमाए दीन, the president of Hamilton Muslim Association, ख्वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जो अब तक हमें यहाँ पर इकट्ठे हुए के मौका दिया है और जो चाहता है वो करता है। और लाखों दरूद और सलाम हमारे प्यारे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The Holy Quran says, Inna Allahi wa malaikatahu yasallamuna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu wa sallimu taslima।
The translation of this in English is, Allah and His angels send blessings to the Prophet. Oh, you that believe, you need blessings. You need to send blessings to him and with full respect. The second part says is, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. It means in English, oh Allah, show your emergency, your blessings and peace upon Muhammad and the family of Muhammad. So you can see why we celebrate this Eid Miladun Nabi. There are other aspects of the Quran which says that we should recite Mawlud whenever we can. मैं मंतु इस्लाम की ट्रस्ट की ओर से आप सबको तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रान करता हूँ कि आपने हमारे दावत को कबूल किया और इस महफिल को चार चांद लगा दिया। दुआ है अल्लाह ताला हमारे बातों को सुनेंगे अपने हुजूर के मिलाद पर और बारगाही में इलाह कबूल अता फरमाए। मैं अपने सब को इल्तिजा करता हूँ या कुछ मिनट के लिए इख्तियार रखें जिनमें हमारे जो स्पीकर्स हैं जब बात करेंगे तो आप उससे कुछ हासिल करेंगे। उम्मीद है कि इस तकरीर के और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जादू और आप अमल करेंगे। Now on this occasion, I would like to thank everybody for giving support to our association for the last 14 years. और उम्मीद है कि हम just round the bend, we are going to get our mosque approved और हम अपने मस्जिद को शुरू करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमारी और आपको दुआ को कबूल करे। जज़ाकल्लाह खैर। लब पे हो बस एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सदर साहब अपने चंद अल्फाज में अपना पैगाम जो है हम तक पहुँचा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको इस मस्जिद आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमारे आलम अब्दुल लतीफ़ उदरी साहब मेहनत कर रहे हैं, माशाअल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें ये भी खुशी है कि हमारा और एक मस्जिद जो कि हैमिल्टन में है, हमारा और आलिम जो लोटोका से हमारा साथ देते हुए यहाँ तक पहुँचे माशाअल्लाह और आज हाजिर खिदमत है। मुझे यकीन है कि आप भी इसी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। एक तो मस्जिद तो बन चुकी माशाअल्लाह, कंप्लीट होने में थोड़ा सा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मस्जिद को जल्द से जल्द कंप्लीट होने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल वहाँ पर भी प्रोग्राम होगा, इंशाअल्लाह आपको अभी से दावत देते हैं। 11 o'clock मेरा ख्याल है मॉर्निंग में 11 o'clock कल जलसा ईद मिलादुन नबी हैमिल्टन में मनाई जाएगी। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मैं आलम साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। आपने हमारे साथ आलिम अब्दुल कादिर सकाफ़ी साहब हमारे साथ हमेशा से सावन की हर हाल में, क्या वो मस्जिद का काम हो या अपना पर्सनल काम हो, दीन का काम हो, हज में हो, किसी भी जगह आप हमें पहला आप नंबर में हमारे साथ तावन करते हैं। और जब हमें शायद किसी खुतबे की ज़रूरत पड़ती है तो बगैर बताए आप हम हमारे लिए पोस्ट कर देते हैं। तो ये जज्बात जो है उलमाए दीन के लिए हमारे लिए इबरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और ज़्यादा इल्म अता फरमाए और हम सभी को मिलकर और एक होकर
دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کے انشاءاللہ عزیز زبان مبارک سے کچھ آج کے پروگرام میں کچھ ایسے خطبات سنیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت عطا فرمائے۔ عالم حاجی عبدالقادر ثقافی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بالله نمن استودي صلوات باسمي مدلايت دنغنر الجيدور الله أكبر ين الله بشنات هذه حضرات نور يريدور الله محب الناظر تبي شرفالي علم دنگل پاڑ پالمودالو نور اللهم صل وسلم بارك عليه۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ محمود مالا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مالا ہے، اور ہم منقوص میلاد بھی پڑھتے ہیں تو نارملی ہم لوگ کو سب کو بیعت ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے بزرگان کرام کے ایک ہمارا تحفہ ہے۔ اس میں ہم فرماتے ہیں سبحان الذي يتلى في شهر ربيع الأول قبل نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ تمام پاکیزہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے ربیع الاول مہینے میں ہدایت کے چاند کو طلوع فرمایا، ربیع الاول مہینے میں ہدایت کے چاند کو پیدا فرمایا، وَأَوْجَدَ نُورَهُ قَبْلَ خَلْقِ الْعَالَمِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نور کو اس وقت پیدا کیا تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے۔ تو اگر دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کو اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے پیدا کیا، اور اس نور کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ انشاءاللہ اس کے متعلق میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں اور محمود مالا میں یہی بتاتے ہیں، آدی حاضرت النور يبتور، ایٹ دا بگننگ اللہ سبحانہ و تعالی نور بن کر آئے تھے۔ یہ کچھ باتیں ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہمارے طرف سے نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
تو ان کی کتاب ہے الدرر الحسان فی البعث و نعیم الجنان. الدرر الحسان میں اس واقعہ کو ترتیب سے انہوں نے بیان فرمایا، وہی مطابق میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے ایٹ دا بگننگ اللہ سبحانہ و تعالی ایک پیڑ بنایا، ایک ٹری، ایک پودے بنایا، اور اس کو 4 ساق یعنی 4 برانچز تھا. اس پیڑ کو شجرۃ الیقین کا نام رکھا گیا. کون سا پیڑ ہے؟ شجرۃ الیقین. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. اور پیدا کہاں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی؟ ایک سفید موتی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا علی حیات الطاؤس، مور کے روپ میں. مور مطلب پیکوک ہوتے ہیں نا، اس کے روپ میں، کیونکہ وہ سب سے بیوٹیفل چڑیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے روپ میں اس کو رکھا. اور وہ پیڑ پر اللہ سبحانہ و تعالی اس موتی کو، اس نور کو اللہ سبحانہ و تعالی رکھا. اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ نور 70,000 سال تسبیح اور ذکر کرتا رہا. کتنا سال؟ 70 سال اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرتا رہا. وہی ہم منقوص میلاد میں پڑھتے ہیں، وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل ان يخلق آدم علیہ السلام. آدم نبی علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے نور بنایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے مجھے رکھا گیا تھا. تو رسول آئے بعد میں، لیکن پیدا سب سے پہلے ہوا. اور 70,000 سال کے بعد ثم خلق اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بعد مرآۃ الحیات نام کے ایک مرر کو پیدا کیا. ایک مرر، اس مرر کو پھر کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالی اس مور، اس چڑیا کے سامنے رکھا. فلما نظر الیہا، جب وہ مرر کو دیکھا، اپنے صورت کو، اپنے خوبصورت کو، تب اس نے کیا کیا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے 5 سجدہ کیا. کیا کیا؟ 5 سجدہ کیا. وہ 5 سجدے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی امت محمدیہ کو 5 وقت کی نماز عطا فرمایا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس نور کی طرف اپنی جلال کی نظر سے دیکھا. کیا کیا ہے؟ اپنے جلالی کے نظر سے اللہ سبحانہ و تعالی اس نور کو دیکھا. تب اللہ سبحانہ و تعالی کا نظر سے اس چڑیا ہے نا، مور کی صورت میں نا، اس کو کیا آ گیا؟ پسینہ آ گیا. کیا ہو گیا؟ پسینہ آ گیا. امام علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چڑیا کا جو پسینہ، جو ہیڈ سے، جو سر سے جو پسینہ نکلا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا فرمایا؟ فرشتوں کو پیدا فرمایا. اور میں عربی میں نہیں پڑھوں گا، صرف ٹرانسلیٹ کرتے جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے چہرے سے، چہرے انور سے اللہ سبحانہ و تعالی عرش، کرش، لوح، قلم اور تمام پلانٹ، سن، مون، جو بھی ہے، تمام پلانٹ کو اللہ سبحانہ و تعالی اس چڑیا کے جو پسینہ، چہرے سے جو پسینہ آیا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی پیدا فرمایا. اور اس کے جو سینے سے جو پسینہ آیا تھا،
उस पसीने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम अंबिया किराम वल मुरसलीन वल उलमा व शुहदा व सालिहीन, जितने अंबिया किराम है, मुरसलीन है, सिद्दीकीन है, सालिहीन है, ये सबको अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके सीने से जो पसीना आया था उससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला पैदा फरमाया। और उसके जो पीठ से जो पसीना आया था उस पसीने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बैतुल मामूर, काबा शरीफ, बैतुल मुकद्दस और इसके बाद जितने दुनिया में मस्जिदें होता है उस मस्जिद को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनाया। और उसके जो हाजबे, उसका जो आईब्रो है, तो उससे जो पसीना बाहर निकला था उससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला पैदा किया। और उसके जो दुम है, फैल है, तो पीछे, तो वहां से जो पसीना बाहर आया था अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे यहूद, नसारा, मजूस और जो कुफार बेईमान वाले सबको अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे पैदा किया। और उसके पैर से जो पसीना आया था उससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला जमीन, और जमीन से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पैर से बनाया। तब तो हम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ बनाया गया ना। हम तो सुनते हैं, लेकिन इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने क्लियरली करके दिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला पैदा किया सब कुछ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुजूर के एक जरिया बनाया, उनका नूर को पैदा किया और उसको एक एक चीज से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा पैदा करते आया। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस नूर से फरमाया तुम लेफ्ट और राइट और आगे पीछे देखो। जब उन्होंने आगे पीछे देखा तो वहां एक एक ग्रुप देखा, लेकिन उन ग्रुपों में एक एक नूर नजर आया। उन नूर के बारे में बताया जाता है वो एक नूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसके बाद सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो नूर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सामने उनको प्रेजेंट किया गया। और इसके बाद ये अंबिया किराम का मतलब उनके रूह को, उनको जो पैदा करने के जो तरतीब को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनाया गया, इसका मतलब नहीं है उसी वक्त बनाया। और इसके बाद भी वो जो मोर है, वो जो पेकोक है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फिर भी 70 ईयर्स तस्बीह करता रहा। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम अरवाह को पैदा किया। जो हमारा रूह है ना, रूह इधर है तो बॉडी में हम बैठे देखते सुनते हैं, अगर वो फ्यूज निकल गया सब ऑफ, सब बंद हो गया। वो सब के रूह अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसी वक्त बनाया था। तो आप सुने होंगे, हम पहले बहुत मर्तबा कह चुके हैं, बॉडी तो मरता है लेकिन रूह कभी मरता नहीं। वो टाइम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको बनाया था। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक छोटा सा एक लैंप को बनाया, किंदीलन मिनल अकीक़िल अहमर, रेड अकीक जो पत्थर होते हैं ना, जैसे रेड वाला, तो उसका एक लैंप बनाया। उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को रखकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श के नीचे उसको रखा। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम अरवाह से इस नूर के तवाफ कराया, यानी विजिट कराया। और इसके बाद उन्होंने फरमाया, उन्होंने लिखता है, इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम अरवाह से गुजारिश किया। अच्छा से सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। तमाम अरवाह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लुक एट द नूर, लुक एट द मोर, लुक एट द देखो, उसकी तरफ देखो। तब क्या है, एक एक नजर में एक एक जल्दी पड़ा है ना। किसी किसी ऐसा है
کوئی ایک انسان کو دیکھتا ہے, کوئی جگہ دیکھ لیتے ہیں, کوئی چہرہ دیکھتے ہے, کوئی پیسہ دیکھتے ہے, کوئی جیب دیکھتے ہے, کوئی ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس وقت فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى رَأْسَهُ, کچھ ارواح نے اس وقت کیا دیکھا, اس چڑیا کا سر کو دیکھا. جو سر کو دیکھا فَصَارَ سُلْطَانًا, انہوں نے کنگ بنا, بعد میں کیا ہو گیا, کنگ بن گیا. اور جو اس کے پیشانی کو دیکھا وہ قوم کا لیڈر بن گیا, قوم کے لیڈر بن گیا. اور جو اس کے آنکھ کو دیکھا تھا اس نے فَصَارَ حَافِظًا لِكِتَابِ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کا کتاب کے حافظ بن گیا. جو قرآن کا ہو, تورات ہو, انجیل ہو, جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا کتاب کے حافظ بن گیا. اور جو اس کے ایبرو کو دیکھا فَصَارَ نَقَّاشًا, اور انہوں نے آرٹسٹ ہو گیا. اور اسی طرح جو اس کو اس کے دوم کو اور اس کے جو ٹائل کو دیکھا تو ان لوگوں نے سائنٹسٹ بن گیا. اور اس کے جو رخسار ہے اس کو دیکھا تو بڑا عقل مند ہو گیا. اور اس کے جو ناک کو دیکھا تھا فَصَارَ حَكِيمًا, انہوں نے جج, قاضی ہو گیا, حاکم ہو گیا. اور اسی طرح فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى شَفَتَيْهِ, اور کوئی اس کا ہونٹ دیکھ لیا فَصَارَ وَزِيرًا, وہ لوگ منسٹر ہو گیا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جو جن کے نظر میں جو پارٹ پڑا ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی بنا ہے. اگر اس کو بتائے تو بہت لمبا چوڑا, تو آپ سمجھ لو تو آج دنیا میں ہر ٹائپ کا لوگ ہیں, انکلوڈنگ اگنورینس, ہے نا. تو وہ بھی کہتے ہیں جو کچھ لوگ ان کا جو بازو کو دیکھا, لیفٹ بازو کو, وہ لوگ جاہل ہو گئے. اور ایسا بتاتے جو اس کو رائٹ سائڈ کا جو بازو کو دیکھا تو وہ لوگ سرویر ہو گئے. تو اسی طرح ایک فیلڈ میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک انسان کا ٹائپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اسی وقت بنایا. تو اس میں بتانے کا مطلب یہ ہے تو انسان کا الگ کیٹیگری بھی اللہ سبحانہ وتعالی وہی ٹائم میں بنایا تھا, اور کوالٹی بھی وہی ٹائم میں بنایا تھا. کون انبیاء ہے, کون مرسلین ہے, کون نیک ہے, کون یہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے I am talking the related to پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز کا ریلیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہوا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی, میں نے بتایا عرش کے نیچے اللہ سبحانہ وتعالی رکھا. اس کے بعد کافی سال تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا, اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ فرشتے, اور یہ جو نور کے ساتھ فرشتے اور تمام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر بھی کرتا رہا. تو ہم میلاد میں اس کو ایسا پڑھتے ہیں یسبح اللہ ذالک النور وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ, اور وہ نور بھی اللہ تعالیٰ کا تسبیح کرتا تھا, اور تمام فرشتے بھی ساتھ مل کر صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کچھ بھی نہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی آدم نبی علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کیسا پیدا کیا؟ دنیا سے, زمین سے, الگ الگ ایریا سے کچھ مٹی لے کر اللہ سبحانہ وتعالی آدم نبی علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی آدم نبی علیہ السلام کا جو سر بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بیت المقدس کا مٹی لیا تھا, اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو چہرہ بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جنت کی مٹی لیا تھا. اس لیے تو چہرہ تو سب سے سندر ہوتی ہے نا. اور ان کے دانت بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جو کوثر ندی جو ہے نا جنت کے, اس کے نیچے کا مٹی لیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم نبی علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ بنانے کے لیے من تراب فارس,
पर्शियन की मट्टी लिया था और अलग अलग इलाके का मट्टी लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम नबी अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आदम नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा फरमाया, फलम्मा खलक़ल्लाहु तआला आदम, जोर से, हाँ, ये हमारा एक निशानी है। जब कुछ भी मालूम नहीं है लेकिन मिलाद का मजलिस में बैठेगा उसका आवाज़ बहुत बुलंद रहता है जवाब की। दिस इज और खुसूसियत है और किसी के पास नहीं होता है, ये ट्रेडिशन को नहीं तोड़ो इंशाअल्लाह। फलम्मा खलक़ल्लाहु तआला आदम अलक़ा ज़ालिका नूर फ़ी त्वीनतिही, वही हम मंकूस मिलाद में पढ़ते हैं। जब उस मट्टी में जब आदम नबी अलैहिस्सलाम को बना रहा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उस मट्टी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर को रखा। पहले कहाँ है? पेड़ में। कौन सा पेड़ है? माशाअल्लाह, शजरतुल यकीन। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक लैंप में रखा और इसके बाद अर्श में टांगा और इसके बाद लाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम नबी अलैहिस्सलाम के मट्टी में रखा। और आदम नबी अलैहिस्सलाम अभी कहाँ है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में बनाया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहाँ है? अभी जन्नत में आदम नबी अलैहिस्सलाम तक। तो बता दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बताया ना, आदम जब मट्टी और पानी के बीच में था उसी वक्त मैं नबी था, यानी इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बनाया था। और जन्नत में काफी साल आदम नबी अलैहिस्सलाम रहा, इसके बाद हो गया कुछ लफड़ा। तो फिर लफड़ा हो तो क्या है, चलो बाहर, है ना। तो कोई चला देते, कभी निकल के चलता है, निकल के कभी नहीं जाना और किसी को भेजना भी नहीं है। इंशाअल्लाह सब लोग आना है, एक होना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दीन इसलिए बना है, बिगड़ने के लिए नहीं बना है, बनने के लिए बना है। अगर हम लोग सब एक हो जाए ना तो इंशाअल्लाह हमारा उतना बड़ा कम्युनिटी कहीं नहीं रहेगा। लेकिन क्यों ऐसे तोड़ते, एक इधर एक उधर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब हिदायत देता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम नबी अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। कहाँ भेजा? जमीन पर भेजा। कहाँ? जमीन के कहाँ गए? हिंदुस्तान में आए थे और इसमें बताया था हिंदुस्तान का मट्टी भी लिया गया है आदम नबी अलैहिस्सलाम की। और आदम नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहाँ गए? जमीन पे आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे आ गए। फअहबतनी अल्लाहु फी सुल्बि आदम इलल अर्द। इलल अर्द मानी जमीन पर, जमीन की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजा। और आदम नबी अलैहिस्सलाम के पास आदम नबी अलैहिस्सलाम से आदम नबी अलैहिस्सलाम के औलाद पर और उनके औलाद पर, उनके औलाद पर, उनके औलाद पर, ऐसा होकर कहाँ थे? सय्यदुना नूह अलैहिस्सलाम के पेट में थे। वही हम पढ़ते हैं, वजअलनी फिस सफीनति फी सुल्बि नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे रखा नूह नबी अलैहिस्सलाम की कश्ती में, नूह नबी अलैहिस्सलाम के साथ। वजअलनी फी सुल्बि खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और इसके बाद उनके औलाद में आकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम के पीठ पर रखा। और इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम के पीठ पर थे कभी हीना कुज़िफ़ बिही फिन्नार, जब इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। मेरे आका कहाँ है? पीठ में। अगर आका पीठ में हो तो फिर आग कहाँ लगी ना? पॉइंट वहां है। अल्लाह ताला बचा, कैसे बचा? इधर नूर है ना, आग पता ही नहीं लगेगा। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम तक, इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनके औलाद अदनान, उनके औलाद ऐसा आकर वलम यज़ल यंकुलनी रब्बी मिनल सुलाबिल करीमतिल फाखिरा। वेरी ग्रेटेस्ट पीपल के पीठ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे निकालते आया। आप कहाँ तक? मिनल सुलाबिल करीमतिल फाखिरा इलल अरहामिज़ ज़कियतिज़ ताहिरा।
नेक औरतों के पेटों पर। ऐसा आके हत्ता अखरजनी अल्लाहु मिन बैनि अबवैया, आकर आखिर में कहाँ पहुंचा है? सैयदुना अब्दुल्ला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला पर पहुंचा, और अब्दुल्ला से फिर कहाँ पहुंचा है? सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर। और आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर पहुंचे तो क्या हुआ? तो हम पढ़ते हैं, वलम्मा इंतक़ल नूरु नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अब्दिल्लाहि इला बत्नि आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इहतज़्ज़ल अर्शु तरबन वस्तिबशारा वज़ादल कुर्सिय्यु हैबतन व वक़ारा। जब आदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अब्दुल्ला से लेकर आमिना बीबी का स्टमक में आ गया, अर्श कुर्श लौ सब हिलने लगा। यानी फाइनल डेस्टिनेशन पर अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचने वाला है। और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वलदत सबियत नबियत थक़लैन, 12 रबीउल अव्वल का सुबह सवेरे रात के अंधेरे जा रही थी और सुबह के रोशनी आ रही थी। तब वह वलदत सबियत नबियत थक़लैन, जिन इंस दोनों सकलैन के राजा मेरे आका व मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वें रबीउल अव्वल के अंदर इस दुनिया में आए हैं। अगर उनकी खुशी अगर हम नहीं मनाए तो फिर किसकी खुशी मनाए? अभी बर्थडे मनाने के लिए सिंगापुर वहाँ यहाँ जाके पैसा खर्चा करके अपने बच्चों पर बड़ा होने के बाद चलो आउट, है ना। ये आका ऐसे आका है, हमें कब्र में भी काम आएंगे, हशर में भी काम आएंगे, और जन्नत में भी हुजूर के शफाअत के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाए नहीं सकता। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये जो बातें मैंने बताया इस किताब के अंदर पूरा डिटेल्स में है, क्योंकि आजकल हर बात में पूछते हैं, लेकिन इमाम सुयूती के बारे में हम जानना चाहिए। जो भी मदारिस है, सब मदारिस में जो माने या नहीं माने, इमाम सुयूती की किताब पढ़ा जाती है। तफसीर जलालैन उनका एक पार्ट इमाम सुयूती रहमतुल्लाह उन्हीं का लिखा हुआ किताब से मैं आपके सामने रखा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हैमिल्टन का मस्जिद चाचा ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिलेशन इस मस्जिद से पहले से भी है, आज़ाद भाई है और सनी चाचा है, आलिम साहब है, तो हम लोग बहुत हर बात में आपस में बातचीत होती है। हर तरीके से हैमिल्टन में बहुत कम लोग हैं, आप ही लोगों के मदद से वो चलता है। जलसा भी आप लोग आएंगे तो चलेगा, तो इंशाल्लाह सब लोग आएंगे ना इंशाल्लाह। सबको दावत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आलिम साहब, आपने बड़ी तवील आक़ाए-ए-दो जहां सल्लम के खिलकत के उसके नूर के मुतल्लिक़ और जो हम ख़ास करके मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं मिलाद में, और अक्सरियत मक़बूस मिलाद ही पढ़ते हैं हम, उसका पहला हदीस का आपने काफ़ी अच्छी तरह से ट्रांसलेट की है माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को समझ अता फरमाए। और जिस तरह साहब ने आपसे अर्ज़ की है, कल इंशाअल्लाह वहाँ हैमिल्टन में हमें जाना है, 11 o'clock मॉर्निंग में प्रोग्राम शुरू होगा। इंशाअल्लाह हम सब वहाँ पर हाज़िर खिदमत होने के लिए कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अब मैं दावत देना चाहता हूँ हमारा मदरसा का जो बच्चे हैं उनको दावत देना चाहता हूँ, वो आए और एक नशीद पेश करें।